My dear children, good morning, madam. Now I am going to my previous class is basic explanation of heat and temperature and scales of temperature already explained. But today the small topic I can explain. Now thermal equilibrium. What do you mean by thermal equilibrium? Thermal means temperature. Equilibrium means say if the two systems or two bodies are maintain the thermal equilibrium. That means if the two bodies or two systems having the temperatures will be same. Temperatures will be same. For suppose this is the A and B. Two bodies or two systems. A is containing 80 degrees centigrade temperature, B is containing 40 degrees centigrade. Suppose this 5 degrees centigrade last line అనుకోండి. ఈ లాస్ట్ లైన్ టెంపరేచర్ ఏం చేసుకుంటుంది గెయిన్ చేస్తుంది. అంటే సపోజ్ 75. This is the 45. But temperature is not equal. అంటే ఈ రెండు కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో లేవు. సపోజ్ మరొక 5 degrees ఫాల్ అయింది. 70 degrees centigrade. ఇది గెయిన్ అయింది. Temperature is not equal. That means A and B are not thermal equilibrium. Again 5 degrees. Again 5 degrees. Not thermal equilibrium. But again 5 degrees. But these two temperatures are set to be. That means A and B are thermal equilibrium. And the thermal equilibrium means if the two systems or if the two bodies are set to be thermal equilibrium. That means if the temperatures are equal to each other. అంటే ఆ టూ బాడీస్ కానీ ఆ టూ సిస్టమ్స్ కానీ టెంపరేచర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఆ టూ బాడీస్ కానీ ఆ టూ సిస్టమ్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయి. అంటే టెంపరేచర్స్ మస్ట్ టు బి ఈక్వల్. పేరులో ఉంది థర్మల్ టెంపరేచర్ ఈక్విలిబ్రియం సేమ్. అంటే టెంపరేచర్ సేమ్గా ఉండాలి. ద టూ బాడీస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ టూ సిస్టమ్స్. దట్ ఈస్ ద థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ thermal equilibrium is based on the one thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. I can explain it thermodynamics after. But zeroth law of thermodynamics. For suppose this is the one container. This is the A system and this is the B system and this is the C system. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సిస్టమ్స్ తీసుకున్నాం? 3 సిస్టమ్స్ తీసుకున్నాం. చూడండి A B C. If the two systems A and B are thermal equilibrium, if the third system is separately, if the third system is separately, then A and B are at thermal equilibrium. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? This is the adiabatic wall. Means non-conducting. అంటే హీట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు తెలుసుకోండి. అంటే ఏ నుంచి బి కానీ బి నుంచి ఏ కానీ ఇటువంటి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు. దట్ ఇస్ ద adiabatic wall or non-conducting wall. And this is the diathermic wall. అంటే హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ ద కండక్టివ్ వాల్. గుర్తుంచుకోండి ఇది కండక్టివ్ వాల్. అంటే ఏ నుంచి సి కానీ బి నుంచి సి కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ద adiabatic wall. అంటే ఏ నుంచి బి కి బి నుంచి ఏ కి హీట్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. హీట్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. రెండు కండక్టివ్. ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ ఏంటి? zeroth law of thermodynamics statement. If two systems A and B are in thermal equilibrium, if the third system C is separately, then it is said to be A and B are thermal equilibrium. అంటే ఏంటి? A and C తో thermal equilibrium ఉంది, B and C తో thermal equilibrium ఉంటే A and B కూడా thermal equilibrium లో ఉంటారు. అంటే సపోజ్ A and C thermal equilibrium లో ఉన్నాయి. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏం చెప్పారు? టెంపరేచర్ షుడ్ బి ఈక్వల్.
అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ A is equal to టెంపరేచర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ C. అంటే A and C థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే టెంపరేచర్ ఆన్ సిస్టమ్ A is equal to టెంపరేచర్ ఆన్ సిస్టమ్ C. And B and C థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. B and C థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే టెంపరేచర్ ఆన్ B is equal to టెంపరేచర్ ఆన్ C. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మనం కంపేరింగ్ చేసుకుంటే చూడండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయి ఈక్వల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమవుతాయి A equal to B. That means A and B are thermal equilibrium. A and B are thermal equilibrium. అర్థమైందండి ఇక్కడ A B అనేవి సెపరేట్ గా C తో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంటే కంపల్సరీ A and B కూడా ఏమవుతాయి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి. దట్ ఇస్ ద జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి? It is the concept of temperature. Zeroth law of thermodynamics యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి? It leads the concept of temperature. అంటే టెంపరేచర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే థర్మోడైనమిక్స్ మనం లాని జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ని చెప్పుకుంటాం. జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ని చెప్పుకుంటాం. ఈ రెండు యాక్చువల్ ఎస్టర్డే క్లాస్ లో చెప్పాలి. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ if the two systems are said to be in thermal equilibrium if the temperatures are equal. అంటే టెంపరేచర్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆ టూ బాడీస్ ఆ టూ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి. జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మీన్స్ if the two systems A and B in thermal equilibrium with the third system C separately then A and B are in thermal equilibrium. This is the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics is it leads the concept of temperature. It leads the concept of temperature. Now the continuation, yesterday class, the scales of temperature. In general formula, scale reading minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point is equal to constant for all scales. The general equation scales of temperature, scale reading minus lower fixed point. Lower fixed point means ice point or melting point of ice. Next, UFP, upper fixed point means steam point or boiling point of water. Boiling point of water. For suppose Celsius scale reading C. Lower fixed point 0. Upper fixed point 100 minus 0. This is the Celsius scale formula. And Fahrenheit, F minus lower fixed point 32 by upper fixed point 212 minus 32. And Kelvin scale, K minus 273.15 by 373.15 minus 273.15. This is the Kelvin scale. And Raman scale, R minus 0 by 80 minus 0. And Rankine, RA minus 492 by 672 minus 490. This is the general scale for different scales. This is the Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale, Raman scale, and Rankine scale. It is simply C by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to K minus 273.15 by 100 is equal to RA is equal to RA minus 490 by 180. It is simply the 20. The division C by 5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273.15 by 5 is equal to R by 4 is equal to RA minus 490 by 9. First suppose C की आपकी relation is equal C by 5 is equal to F minus 32 by 9. चलो
C by 5 is equal to F minus 32 by 9. For suppose F is equal to 9C by 5 plus 32. It is represented as y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. That is the graph drawn between on x-axis centigrade, on y-axis Fahrenheit. The graph. This is the slope. M is equal to tan theta is equal to tan delta, and intercept. This is the positive intercept 30. This is the positive intercept 30. And now, and this equation C is equal to 5 by 9 minus 160 by 9. The equation is already C is equal to 5 by 9. 32 by 160 by 9. చూడండి y is equal to mx minus c. అంటే గ్రాఫ్ లో ఉంటుంది on x axis Fahrenheit, on y axis Celsius తీసుకుంటే గ్రాఫ్ లో వస్తుంది. This is the 160 by 9. ఇక్కడ స్లోప్ ఏమవుతుంది? స్లోప్ m is equal to tan theta is equal to 5 by 9. గుర్తుంచుకోండి, థియరీ బిట్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇవి. గ్రాఫ్స్ అనేవి థియరీ బిట్స్ లో మనకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్. గుర్తుంచుకోండి, అంటే సెల్సియస్ స్కేల్ ఆన్ x యాక్సిస్, ఫారెన్హీట్ ఆన్ y యాక్సిస్ తీసుకుంటే స్లోప్ ఏముంది 9 by 5. బట్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ ఆన్ x యాక్సిస్, సెల్సియస్ ఆన్ y యాక్సిస్ తీసుకుంటే స్లోప్ ఎంత వచ్చింది 5 by 9. గుర్తుంచుకోండి, రెండింటికి డిఫరెంట్. ఇక్కడ పాజిటివ్ y ఇంటర్సెప్ట్ 32, ఇక్కడ నెగటివ్ y ఇంటర్సెప్ట్ 160 by 9. గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ y ఇంటర్సెప్ట్ 32, బట్ ఇక్కడ నెగటివ్ ఇంటర్సెప్ట్ 160 by 9. This is the Celsius and Fahrenheit. And also Kelvin and Celsius scale. Kelvin and Celsius scale. The Celsius scale. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ చేయండి. C by 5 is equal to K minus 273.15 by 5. 5 cancel. The C is equal to K minus 273.15. K is equal to C plus 273.15. It is represented as y is equal to mx plus c. So y is equal to mx plus c తీసుకుంటే on x axis ఏముంది ఇక్కడ చూడండి, on x axis ఏముంది సెల్సియస్ స్కేల్, on x axis సెల్సియస్ స్కేల్, on y axis కెల్విన్ స్కేల్. గుర్తుంచుకోండి, y axis ఏముంది కెల్విన్, on x axis సెల్సియస్ స్కేల్. తీసుకుంటే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? సెంటిగ్రేడ్ 0 తీసుకుంటే కెల్విన్ ఎంత మనకి 273.15. సెల్సియస్ 100 తీసుకుంటే కెల్విన్ ఎంత 373.15. గ్రాఫ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ స్లోప్ చూడండి, స్లోప్ m ప్లస్ దగ్గర ఉంది, కోఎఫిషియంట్ 1 కదా. స్లోప్ m is equal to tan theta is equal to 1, theta is equal to 45 degrees. ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది ఈ విధంగా మనం గ్రాఫ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ మూడు గ్రాఫ్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదేనండి, ఆన్ x axis సెల్సియస్, ఆన్ y axis ఫారెన్హీట్, స్లోప్ 9 by 5. On x axis Fahrenheit, on y axis Celsius, slope 5 by 9. On x axis Celsius, on y axis Kelvin scale, but slope 1. The angle 45 degrees. The angle 45 degrees. ఇక్కడ ఈ కేసులో పాజిటివ్ y ఇంటర్సెప్ట్ 32, ఈ కేసులో నెగటివ్ y ఇంటర్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోండి, నెగటివ్ y ఇంటర్సెప్ట్ అంటే 160 by 9. ఈ కేసులో కూడా పాజిటివ్ y ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత 273.1. ఈ విధంగా మనం జాగ్రత్తగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు వీటి మీద కొన్ని మోడల్స్ మీకు చెప్తాను, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Some problem number 1.
to convert 20 degree centigrade, to convert 20 degree centigrade into Fahrenheit and Kelvin and reverse case. అంటే సెల్సియస్ లో మనకి 20 డిగ్రీస్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఫారెన్హీట్ లో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు, కెల్విన్ స్కేల్ లో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు, రేమర్ స్కేల్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు. అర్థమైందండి. ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్ ఫార్ములా చెప్పండి. జనరల్ ఫార్ములా స్కేల్ రీడింగ్ ఇది మైండ్ లో ఉండాలి. మైనస్ లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ బై అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మైనస్ lower fixed point, always constant for all scales. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్, కెల్విన్, రేమర్. దానికి రాసుకోండి C minus 0 by 100 minus 0 is equal to F minus 32 by 212 minus 32. Kelvin K minus 273.15 by 373.15 minus 273.15 is equal to R minus 0 by 80 minus 0. ఫస్ట్ సెంటిగ్రేడ్ ని ఫారెన్హీట్ లో మార్చాలి. అంటే సెంటిగ్రేడ్ ని ఫారెన్హీట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఈ రెండు తీసుకోవాలి. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? C by 100 is equal to F minus 32 by 100. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు కొంచెం హార్డ్ లో చేసుకోండి. మీకు అలాగా ప్రాక్టీస్ అయినంత డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? C by 100 is equal to F minus 32 by 100. 25 is 29. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. But C value is 20. 20 by 5 is equal to F minus 32 by 9. 5 1 is 5 4 is. Cross multiplication చేయండి. F minus 32 is equal to 5 1 is 4 4 is. 9 4 is ఎంత అవుతుంది? 36. అంటే F is equal to 36 plus 32 68. అంటే 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ is equal to 68 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ కి ఈక్వల్. 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది 68 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ కి ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు? సెల్సియస్ ని ఎంత మార్చుకోవాలి? కెల్విన్ లో మార్చుకోవాలి. సెల్సియస్ ని ఎంత మార్చుకోవాలి? కెల్విన్ లోకి మార్చుకోవాలి. సెల్సియస్ కి కెల్విన్ కి రిలేషన్ తెలుసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద C by 100 is equal to K minus 273.15 by 100. 100 cancel. C is equal to K minus 273.15. But C value is 20. 20 is equal to K minus 273.15. K is equal to 20 plus 273.15. 293.15. అంటే 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ is equal to 293.15 Kelvin. 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ is equal to 293.15 Kelvin. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడు. 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ని రేమర్ లో మార్చండి. ది సెంటిగ్రేడ్ రేమర్. ది సెంటిగ్రేడ్ is converted to రేమర్. C by 100 is equal to R by 80. 25 is 24. C by 5 is equal to R by 4. But C ఎంత ఇచ్చాడు? 20. 20 by 5 is equal to R by 4. 5 1 is 4. R is equal to 4 into 4 16. 20 degrees centigrade is equal to 16 degrees of రేమర్. 16 degrees of రేమర్. అంటే ఈ విధంగా మనం జస్ట్ జనరల్ ఫార్ములా అనేది మైండ్ లో గుర్తుంచుకోగలిగితే ఎక్స్పెషల్ నీడ్ స్టూడెంట్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఎక్స్పెషల్ నీడ్ స్టూడెంట్స్ మెయిన్స్ లో చేస్తారు. నీడ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఈ జనరల్ ఫార్ములాని మెయిన్ గా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే మనకి సెల్సియస్ ని ఫారెన్హీట్ లో కెల్విన్ లో రేఖించినప్పుడు ఆ జనరల్ ఫార్ములా రాసుకోగలిగితే మీరు మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఓన్గా చేయొచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీగా చేయొచ్చు. కాన్సెప్ట్ మీద థర్మోమీటర్ మీద ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. To convert human temperature of the body
to convert human temperature of the body is 98.6 degree Fahrenheit into Celsius and Kelvin scale. చూడండి ఈ బిట్ మనకి ఐపీలో కూడా చాలా సార్లు వచ్చే క్వశ్చన్ ఉంది. అంటే హెల్తీ హ్యూమన్ టెంపరేచర్ అంటే మన జనరల్గా హ్యూమన్ టెంపరేచర్ బాడీ ఎంత జనరల్ టెంపరేచర్ 98.6 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్. దీన్ని సెల్సియస్ లోని కెల్విన్ లోని మార్చుతాడు. చూడండి ముందు దీంట్లో మనం టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఫారెన్హీట్ ఇచ్చాడు, సెల్సియస్ గా మార్చాడు. సెల్సియస్ కి ఫారెన్హీట్ రిలేషన్ ఏంటి? C by 100 is equal to F minus 32 by 180. 20 by 29. ఫస్ట్ C కి F కి రిలేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 20 by 29. అంతేనా? C by 5 is equal to F value ఎంత ఇచ్చాడు? 98.6 minus 32 by 9 చేసే ఉంది 6 8 minus 2 6 by 9. C is equal to 66.6 into 5 by 9. 5 6 का 30 3 5 6 का 30 33 3 5 6 का 30 33 333 by 9. that means 9 3 are 27 63 97. అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 98.6 degree Fahrenheit is equal to 37 degree centigrade. 37 degree centigrade. గుర్తుంచుకోండి. అంటే హెల్తీ హ్యూమన్ టెంపరేచర్ అనేది ఫారెన్హీట్ లో 98.6 డిగ్రీస్ ఉంటే సెల్సియస్ లో ఎంత మనకి 37 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం కెల్విన్ లో సింపుల్ గా మనకి C తెలుసు కాబట్టి కెల్విన్ లో మార్చుతాం అది K minus 273.15. 37 is equal to K minus 273.15. K is equal to 37 plus 273.15. K is equal to 0.15. 37 273 3 times. That means 98.6 degree Fahrenheit is equal to 310.15 K. 310.15. అంటే ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు జనరల్ ఫార్ములా మన మైండ్ లో ఫిక్స్ చేయగలిగితే. జనరల్ ఫార్ములా మీన్స్ స్కేల్ రీడింగ్ మైనస్ లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ బై అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మైనస్ లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఆల్ స్కేల్స్. ఏ స్కేల్ కైనా కాన్స్టెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఏంటండి? దిస్ వే healthy human temperature of body 98.6 degree Fahrenheit. To convert the Celsius directly గుర్తుంచుకో 37. healthy human temperature of body 98.6 degree Fahrenheit. To convert Kelvin 310.15 Kelvin. 310.15 Kelvin. Next problem. To convert 0 degree Fahrenheit into Celsius and Kelvin scales. లేవన్నాడు 0 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ ని సెల్సియస్ స్కేల్ లోనే కెల్విన్ స్కేల్ లోనే మార్చుకోవాలి. చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఫారెన్హీట్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు? 0 ఇచ్చాడు. సెల్సియస్ కి మార్చాలి. ఫార్ములా ఏంటి? C by 5 is equal to F minus 32 by 9. C by 5 is equal to 0 minus 32 by 9 minus 32 by 9. C is equal to minus 32 into 5 by 9 minus 160 by 9. చూడండి మన గ్రాఫ్ కూడా తీసాం. అండ్ x యాక్సిస్ ఏం తీసుకున్నాం మనం? సరే అండ్ x యాక్సిస్ ఫారెన్హీట్ తీసుకున్నాం. అండ్ y యాక్సిస్ తీసుకుంటే గ్రాఫ్ కూడా వచ్చింది 160 by 9 వచ్చింది కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫారెన్హీట్ అనేది మనకి 0. ఈ పాయింట్ వద్ద ఫారెన్హీట్ ఏమవుతుంది? 0. బట్ సెంటీగ్రేడ్ ఎంత ఉంది? 160 by 9. జస్ట్ ఈ గ్రాఫ్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం చెప్పొచ్చు. అంటే 0 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్
అంటే 0 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ అనేది -160/9 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. గుర్తుంచుకోండి, 0 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ -160/9 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. నెక్స్ట్ ఫారెన్హీట్ కి కెల్విన్ కి అడిగారు. ఫారెన్హీట్ కి కెల్విన్ కి చేస్తే ఏమవుతుందా, ఇది F - 32/9 29 చాలు. K - 273.15/5. అర్థమైందా? చేంజ్ ఏమవుతుంది, F0 -32/9 ఇక్కడ K - 273.15/5. that means -32/9 K - 273.15/5. Cross multiplication -32 into 5 9 into K - 273.15. 32 5s are -160 9K. 9 5s are 45. 9 1s are 9 plus 4 31. 9 3s are 27 1 28 2. 9 7s are 63 2 65. 9 2s are 82 24. 9K is equal to -160 plus 2458.35. చూడండి ఒకసారి, 2458.135 by 160 తీస్తే 0.35 8 15 లో 6 ఇస్తే 9 ఇక్కడ 1 మీద 3 2 2298/3.5. 9K is equal to 2298.35. K is equal to 2298/3.9. 9 2s are 18 49. 9 5s are 45 38. 9 4s are 36 23. 9 2s are 18 55. అంటే 254.26 అనేది. అంటే 0 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ ఈక్వల్ టు కెల్విన్ ఎంత, 254.26 కెల్విన్. 254.26 కెల్విన్. అదేవిధంగా ఈ విధంగా మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. Another next question. This is also very important in previous examinations and also IP examinations. The reading of centigrade thermometer. The reading of centigrade thermometer coincides with the reading of Fahrenheit thermometer of a liquid. Find the temperature of the liquid. Find the temperature of the liquid. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో ఏం చేయాలి మనకి, ద రీడింగ్ ఆఫ్ సెంటిగ్రేడ్ థర్మామీటర్ ఆర్ సెల్సియస్ థర్మామీటర్ ఈజ్ కోయిన్సైడ్ విత్ ఫారెన్హీట్ థర్మామీటర్. అంటే ఇక్కడ సెల్సియస్ స్కేల్ అనేది C అనుకుంటే ఫారెన్హీట్ స్కేల్ యొక్క రీడింగ్ F అనుకుందాం. రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే ఏ టెంపరేచర్ వద్ద రెండు కూడా ఈక్వల్ గా అవుతాయి. సపోజ్ let C is equal to F is equal to X. But the relation between C and F, direct గుర్తుంచుకోండి. C/5 is equal to F minus 32/9. The relation between C and F. C/5 is equal to F minus 32/9. Substitute C and F. X. X/5 is equal to X minus 32/9. Cross multiplication. 9x is equal to 5 into X minus 32. 9x is equal to 5x minus 160. 5x and left hand side is the 9x minus 5x is equal to minus 160. 9x minus 5x. 4x is equal to minus 160. X is equal to minus 160 by minus 1. And that means minus 40 degree centigrade is equal to minus 40 degree Fahrenheit. అంటే సెంటిగ్రేడ్ థర్మామీటర్ ఫారెన్హీట్ థర్మామీటర్ అనేది
ये टेम्परेचर वद्द ఈక్వల్ होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री सेंटीग्रेड वद्द అర్థమైందండి. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, recently the phenomenon of superconductivity, the second relation to the concept, recently the phenomenon of superconductivity has been observed at 95 Kelvin. This temperature nearly equal to the previous integration question is here. Recently the phenomenon of superconductivity, recently the phenomenon of superconductivity has been observed at the 95 Kelvin. This temperature is nearly equal to -280 degree Fahrenheit. The second one -146 degree Fahrenheit, and third one -368 degree Fahrenheit, and fourth one +168 170 degree Fahrenheit. చూడండి, this is also important as the previous integration question is. Recently the phenomenon of superconductivity is observed 95 Kelvin, but this temperature is nearly equal to, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫారెన్హీట్ లో దాని వాల్యూ ఎంత అడిగారు అంటే ఇప్పుడు మనం కెల్విన్ లో ఇచ్చాడు, ఫారెన్హీట్ లో మార్చాలి. ఫార్ములా ఏంటంటే F minus 32/9 is equal to K minus 273/5. అప్రాక్సిమేట్ గా అది నియర్లీ ఈక్వల్ టు అన్నాడు కాబట్టి 273 తీసుకోవచ్చు. 0.1 అవసరం లేదు, నియర్లీ ఈక్వల్ టు అన్నాడు కాబట్టి 273 మనం తీసుకోవచ్చు. K వాల్యూ ఇచ్చాడు 95 minus 273/5. F minus 32/9 3 లో 5 చేస్తే 8, ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఉంది 6, ఇక్కడ 26 అనేది చేస్తే 178/5. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 5 into F minus 32 into minus 178 into 9, 5F minus 160 minus 9 8 ja 72, 9 7 ja 63 plus 7 70, 9 1 ja 9 plus 7 60. 5F is equal to minus 1602 plus 160, and that of me 5F is equal to 2 లో 0 చేస్తే 0, 6 చేస్తే 4, 15 లో 1 చేస్తే 14, and F is equal to minus 1442/5. 5 2s are 10, 44, 5 8s are 42, 5 8s are. The approximate number will be minus 288 degree. అంటే 95 కెల్విన్ అంటే ఫార్ములా మారిస్తే ఎంత వస్తుంది? అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కాబట్టి 273 తీసుకోవచ్చు. లేదు వాడు అప్రాక్సిమేట్ ఇవ్వలేదు, మనం 273/1 అనేది తీసుకోవాలి. అదేనా క్వశ్చన్ అన్నాడు చూడండి, దిస్ టెంపరేచర్ ఇస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు, కాబట్టి K minus 273 అనేది తీసుకోవచ్చు. వాడు క్వశ్చన్ లో అప్రాక్సిమేట్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు K minus 273/15 వాల్యూ అనేది మనం తీసుకోవాలి. అదేనండి, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఆల్సో another problem, the temperature of the reading of Fahrenheit thermometer, the temperature of the reading of Fahrenheit thermometer will be double that of a centigrade thermometer. Here చూడు, the temperature at which the reading of
Fahrenheit thermometer will be double that of a centigrade thermometer. Is it a very easy question? चलिए क्वेश्चन हमारा चल जाता है the temperature at with the reading of Fahrenheit thermometer will be double that of a centigrade thermometer. అంటే ఇక్కడ Fahrenheit reading is equal to 2 times of the centigrade reading. గుర్తుంచుకోండి ఈ క్వశ్చన్ నుంచి డేటా ఏం చెప్పండి Fahrenheit reading is equal to 2 times of the centigrade reading. But relation C की आपकी अप्लाई చేయండి C by 5 is equal to 2C minus 32 by 9 cross multiplication 9C is equal to 5 into 2C minus 32 9C is equal to 10C minus 160 minus 160 left hand side 9C and the right hand side 160 is equal to 10C minus 9C 160 is equal to 6 అంటే Fahrenheit అంటే సెంటిగ్రేడ్ అయితే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది 160 degree centigrade. Then the answer is 160 degree centigrade. CL 160 degree centigrade. అంటే మనకి ఆప్షన్స్ లో సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ అంటే 160 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే అదే ఫారెన్హీట్ ఇచ్చినటువంటి 2 into 160 ఎంత 320 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ అంటే ఇది ఆప్షన్ ఇది ఆప్షన్ దెన్ సెంటిగ్రేడ్ ఆప్షన్ ఇస్తే 160 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తీసుకోండి అదే ఫారెన్హీట్ అయితే 320 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ అనేది తీసుకోండి ఈ విధంగా మనం ఈ 6 మోడల్స్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా మరొకసారి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అదేంటండి థర్మోమీటర్ అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే మనకి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ 1లో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అదేంటండి చాలా ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా అదేంటండి